बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर्स राजू फोल्डर ऑप्शंस था पतीर क्लास की टूल्स की फोल्डर ऑप्शंस बांधे कार करे और व्यू की तर don't show hidden files folders or drives, show hidden files folders and drives पर डिस्कस करे। नन राजू आयु ची hide empty drives in the computer folder, hide extensions for known file types, the commands डिस्कस को। ब्रदर्स राजू कंप्यूटर था और बिया राजू टूल्स था फोल्डर ऑप्शंस था व्यू टैब के मुंग सरा लुमड़े चुकम ऑप्शन दे हाइड empty drives in the computer folder। इधर मकसद दादे ब्रदर्स कचीरता मुंग सरा कंप्यूटर की empty drives उसी लगा मुंग सरा दे संगे कई हाइड कई उस मासर कंप्यूटर की empty drive नष्ट था कचीरता the first time लपारा ज़ कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन कमा और ड्राइव ज़ फॉर्मेट कमा वो मासरा कारी खुद सब किनो उसी का ना empty उसी कता से टूल सराशी फोल्डर ऑप्शंस तो व्यू तराशी दा चेकमार आन उसी नता सर बा ड्राइव्स ने की हाइड की का चेकमार 30 से के अप्लाई की ऑटोमेटिकली बता सर ड्राइव्स ने की बेर तरासी ओके उस मासर पदी ड्राइव्स के डेटा दा जनरेशन फॉर्मेट का वाले और मासर एम्प्टी ड्राइव्स हम नष्टा दे और द मकसद दायो दे चिता सर डेटा नो उसी कंप्यूटर ड्राइव की अब ऑटोमेटिकली तासर हाइड की just come to the second options hide extensions for known file types। extensions brothers की सदवेल की extensions what is extension brothers extensions सदवेल की extensions are short names extensions are short names the musara short names see brother through which we identify a program or file। Brothers extensions musara short names थी जिधर पर सरे बांधी मुंग प्रोग्राम या फाइल पेशन तक the program ना मकसद दादे brothers लगा मासरा यो extension दे docx नुस्ता सो माइंड ता ऑटोमेटिकली दा से राजी कि दा एक्सटेंशन मा सरा द सदी द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे कजलिकम jpg नजमुग से हंतरा कि दा एक्सटेंशन मा सरा सदी द तस्वीर द पिक्चर दे कजलिकम xlsx एक्सटेंशन मा सरा सदी ब्रदर दा मा सरा द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे कज mp3 लिकमा द एक्सटेंशन मा सरा द ऑडियो फाइल्स दे mp4 लिकम द मा सरा एक्सटेंशन द सदी द वीडियो फाइल्स दे। So we can say that extensions are short names through which we identify a program or file. Like Adam Sarasidi brothers extensions. The bazare bandi mu yo program ya file patient dele shudata nomenclature humel ki num mol ke. Like as for example PSD upan kum PSD master de Photoshop extension da. CDR master de CorelDRAW extension da and so on. So zarazam brothers computer ta tools zarazam folder options ta view tab tarazam master so we hide extensions for known file types brothers kazarashim dalta master da file sanga de mp3 da audio file ne kazawad में da extension बल से convert कमा और कजूस right click कर rename तराजम extensions नशम change कवले और दल फारा बैसे computer तराशम tools तराशम folder options the view tab था और the hide extensions for known file types न बच्चे कुमार इससे कम apply बेकम ओके बेकमा उस मास सर द आगे extensions शेकी की दलता शो की कजर आजम पदी mp3 बांधी और the file दे the extension सदा brothers audio file लगा ना mp3 दा नुज़े पद बांधे right click प्रेस कुमा और rename तराजम और बेद दगा दिस click अखलम the dot नदीफा दाज़ कनोट कुम exita मुझकला ज़े enter प्रेस कुमा पादा गए नज़े yes कमा automatically मासर द file संगा शो exit convert शो कजी उस ओपन कुमा दे मासर नो ओपन की ज़का माल द extensions तक बल से convert यो फाइल दा यो मूवी दा ज़वाड़म ज़मा पर कंप्यूटर की अगर सोक एक्सेस न की अगर extensions से कुमा बल से convert कज़ा राइट क्लिक प्रेस कम rename तराशमा और द extension ज़से convert कम brothers jpeg दा मासर automatically चेशो jpeg ते convert कई द इतनी न remove की jpeg की yes no right click there was jpg
نو دا ما سره اتوماتیکلی برادرز څه ته کنورټ شو عکس ته تصویر ته کنورټ شو دا فایل څوک نشي اوپن کولی نو تاسو به ځان سره هغه پریویس چې مخکینی کوم ایکسټینشن دی هغه به ځان سره یاد ساتئ بیا به څنګه کېږي تاسو سره عادي حالت ته راځي مخکینی ایکسټینشن د څه برادرز MP3 وکړه که زه انټر پریس کوم او ډبل کلیک کوم اتوماتیکلی ما سره دا فایل څنګه شو اوپن شو کلیر دا برادرز که چیر تاسو راشي کمپیوټر ته او ټولز ته راشي پولر آپشنز ته ویو ته راشي او دا چکمار آن وسي او که تاسو څومره خواري کوئ د ایکسټینشن به اوس تاسو ورته لیکئ چې .jpeg هر څه کولی کې تاسو سره به دا نه کنورټ کېږي ولې ځکه چې هلته په ټو فولډر آپشنز کې ما سره دا چکمار آن دی دا به زه ریموو کوم اپلای به کوم اوکې به کوم او دلته به راشم اوس زه کولی شم د فولډر هغه ایکسټینشن څنګه کوم MP4 ته کنورټ کوم چې کله زه انټر پریس کوم دا فایل اډیو دی خو ما MP4 ته کنورټ کړ ما سره به اوس یو دقیقه زه بل څه ته کنورټ کوم MP4 کې ما سره شو زم چې DOCX اوس کلیک کې تاسو په درسو ګورئ تاسو سره دا اوپن کیږي صحیح ده بیرته دې حالت ته راولئ نو دا DOCX په ځای به څه ولیکو برادرز MP3 او ما سره به څنګه شي دې حالت ته راشي لکه چې اډیو فایل ده صحیح ده اوس ما سره څنګه کېږي دا اوپن کېږي زه غواړم دا ویډیو ویډیو بل څه ته کنورټ کړم نو رائټ کلیک به پریس کې برادرز رینیم ته راشي دا MP4 په ځای بل څه ولیکئ دا به زه کلیر کوم ولیکم چې XZ نو چې کله زه انټر پریس کوم دا فایل اوس ما سره څنګه کېږي څوک نشي اوپن کولی یا XZ په ځای که زه ولیکم JPG تصویر ته کړم JPG نو تصویر ته بدل شي ما سره دا اوپن کېږي دا تصویر په شکل کې به راځي خو هغه ویډیو به څوک نشي اکسس کولی عادي حالت ته راولم رینیم ته به راشم او د دې ایکسټینشن څو برادرز MP4 دې ته به اتوماتیکلی دې حالت ته راشي چې کله اوپن کوئ تاسو سره به اتوماتیکلی څنګه کېږي پلی کېږي داسې کلیر ده یا زه غواړم دغه MP3 بل څه ته کنورټ کړم لکه زه یم چې کنورټر ما سره نشته زه یم دا 3GB ته څه کنورټ کړم نو اوس که زه 3GB ته دا کنورټ کړم اوپن کوم اتوماتیکلی ما سره دا څنګه کېږي پلی کېږي هم اتوماتیکلی ما سره کنورټ هم شو MP3 څخه ما سره 3GB ته دا غواړم MP3 ته راولم MP3 به ورته راسي ولیکم دې حالت ته راشي نو دا برادرز په ټولز کې موږ سره دا آپشن سو چې د دې مقصد څه دی چې کله موږ غواړو ایکسټینشن د یو فایل چې کو چینج کو ایکسټینشن څه ته ویل کېږي برادرز شارټ نیمز through which we identify program چې موږ په یو پروګرام any پروګرام پیژندلی شو راځو بل آپشن دی موږ سره hide protected operating system files recommended همیشه لپاره برادرز اپریټینګ سیستم فایلز دا موږ چې کو هایډ کوو ځکه چې کدا چې موږ چکمار آن کو کېدای شي ان کیس موږ نه ایډیټ شي یا ډیلیټ شي بیا زموږ کمپیوټر وینډوز صحیح ډول سره کار نه کوي اپریټینګ سیستم فایلز یعنې چې زموږ دغه کمپیوټر چې کله رن کېږي د کې هغه فایلز دي چې زموږ کمپیوټر سیستم څنګه کوي رن کوي کدا چې برادرز لیټ می شو یو که زه راشم سی ډرایو ته او بیا راشم ټولز ته فولډر آپشنز ته او بیا ویو ټیب ته راشم دنه ان کیس ما چک مارک است تا ته میسج هم درکې وارنینګ درکې چې دغه دیز فایلز ار ریکوایرډ دا منډیټری دي دا ضروري دي ټو سٹارټ ان ون وینډوز د وینډوز پر ان کولو کې دي د موږ سکی کمپیوټر څخه وینډوز څخه استفاده کوي کدا چې تاسو ایډیټ کوي یا ډیلیټ کوي نو یور کمپیوټر ان ا پیریبل تاسو کمپیوټر به سیډ اور سره کار کوي اپلای کې اوکې کوي صحیح ده نو دا یو نیو فایلز دلته پروګرام فایلز کې دلته تاسو سره شو کېږي ته په الحال ما سره نغله او هغه فایلز دي برادرز د کې که تاسو دا چېرته دغه کې څه ورته وایي دا فایلز چکمار آن کوي او دا شو کوي هډن څخه وباسئ بیا تاسو سره کمپیوټر صحیح ډول سره کار نه کوي یو نیم وخت که داسې فلیش مونږ اچو فلیش کې مونږ سره هغه ډیټا نه شو کېږي دغه لپاره بیا مونږ ضرور چیک او فولډر آپشن ته به راځو فلش ته ډیټا پکې نه ښکاري ما سره لومړی به شو هډن فایلز فولډرز ته چک مار آن کوئ بیا ودنه دا چک مارک ایسته کوئ یس باندې به کلیک اخلي بیا به تاسو سره فایل څنګه کېږي شو کېږي ګورئ دا فایلز چې ما سره څنګه دي برادرز دا پیج فایل دا یو چې کوم یو دي که دا ډیلیټ شي زما کمپیوټر په صحیح ډول سره کار نه کوي نو زه ټولز ته راځم فولډر آپشنز ته نو زه د همیش لپاره باید دا څنګه وساتم هایډ وساتم راځو برادرز بل دی موږ سره بل آپشن دی چې لانچ فولډر وینډوز ان ا سیپریټ پروسیس صحیح ده
هر سیز لپاره جلا جلا وینډو څنګه کوه اوپن کوه. راشم کمپیوټر ته ټولز ته راځم، فولډر آپشنز ته، او دا اوپن ایچ فولډر ان اټس اونر ته چک ماران کومه صحیح ده. او بیا راځم برادرز ویو ټیب ته او ورته ویم چې څه کار وکړه چې هر سیز ما سره څه کو خاص او خپل وینډو جدا اوپن کوه، هغه لپاره پروسس هم کوه، سیپریټ پروسس ما سره کوه. زه به دا چک ماران کوم، اپلای وکم برادرز، اوکې وکم. تاسو وګورئ کمپیوټر ته راغلم، ډی ډرایو ته راغلم، بیا سافټویر ته راغلم، داسې یو څو فولډرز ما اوپن کړل. زه راځم کمپیوټر ته او ټاسک مینیجر ته. ټاسک مینیجر ته راوستلو شارټ کټ څه دی برادرز؟ کنټرول شیپ اسکیپ. تاسو اتوماتیکلی اوس به رائټ کلیک والم، راوښم ټاسک مینیجر ته. اوس وګورئ برادرز دلته ما څومره فایلز چې اوپن کړي دي د هر څه لپاره جلا جلا وینډو اوپن کړي ده او د هغه لپاره خاص بیل پروسس روان دي. که تاسو رائټ کلیک واخلئ ګورو پروسس ته راشئ، ګورئ دلته ما سره دې وینډو دومره میموري دغه کړې څه ورته وایي 31 څومره KB ده. یا مثال که زه بیا ټاسک مینیجر ته راشم، وښئ رائټ کلیک سټارټ ټاسک مینیجر ته، اپلیکیشنز ته، بیا راځم د سافټویر فولډر د پروسس ګورم. نو د هر څه لپاره څه وکړو برادرز؟ جلا جلا وینډوز یو اوپن کړو، هر څه په بیل فایلز کې اوپن فولډرز جلا جلا وینډو سیپریټ وینډو اوپن کیږي. دا ستاسو ریم او ستاسو کمپیوټر ورسره ډېر زیات سلو کیږي، کمپیوټر ورسره ډېر سلو کار کوي. نو دا ښه ده چې تاسو کمپیوټر ته راشئ، ټولز ته راشئ، فولډر آپشنز ته، او دې ته چک مار آن کړئ صحیح ده. او بیا راشئ د ویو ټیب ته او په ویو ټیب کې دنه دا چک مار کیسه کوي اپلای کوي. اوس که تاسو څومره فایلز ان فولډرز اوپن کړئ، کمپیوټر ډی ډرایو وټ ایور، که تاسو څومره فولډرز اوپن کوئ برادرز، که هر څه اوپن کوئ، نو اوس راځئ تاسو ټول څه په سیم وینډو کې تاسو سره څنګه کېږي راځي. زه به راشم دلته فولډر آپشن ته صحیح ده او دې نه به دا چک مارک ایسته کوم. تاسو سره به څنګه کېږي برادرز؟ په سیم وینډو کې اوپن کېږي. کلیر ده که نه؟ که تاسو راځئ دلته به تاسو سره سیم وینډو کې اوپن کېږي صحیح. زه به دا کلوز کوم دا ټول، به راشم کمپیوټر ته او اوس به یې چک کوم داسې صحیح ده. ټول ما سره څنګه کېږي؟ په ون وینډو کې داسې اوپن کېږي صحیح. بیا به راشو کمپیوټر ته برادرز، ټولز ته به راشو، فولډر آپشنز ته. په فولډر آپشنز کې موږ سره نور آپشنز دي برادرز چې ریسټور پریویس فولډر وینډوز اټ لاګ آن. برادرز څه مقصد ده؟ که زه راشم لوکل ډیسک ډی ډرایو ته، بیا یو فولډر مې اوپن کړه داسې، او دو وخت کې زه راځم کمپیوټر ته او دا څه کوم لاګ آف کوم. لاګ آف که تاسو فکر وکړئ موږ د لاګ آف او سویچ یوزر فرق ویلو. لاګ آف کې دا هر څه کلوز شي او ما سره کمپیوټر څنګه شي بند شي، اوس بیا بل یوزر ته لاګ ان کېږم. په سویچ یوزر کې داسې اوسي څومره فایلز ما په دې یوزر اکاونټ کې اوپن کړي اوسي، که زه بل یوزر اکاونټ ته لاړ شم او بیا بیرته دې ته را سویچ شم، نو ما سره به دا فایلز ان فولډرز نه کلوز کېږي. لاګ آف کې به څنګه اوسي؟ دغه وایس ورسا ده، دغه معکوس خبره ده چې هر څه بند شي او بل یوزر ته تاسو ورشئ. اوس که تاسو راشئ برادرز دا ټولز ته، فولډر آپشنز ته، ویو کې دا چک مارک نه دی، ریسټور پریویس فولډرز وینډوز اټ لاګ آن صحیح ده. دا چک مار آن کې اوکې کې. که اوس تاسو دا لاګ آف کوئ، بل یوزر ته ورشئ او بیرته اگین دې یوزر ته را سویچ شئ، تاسو به اتوماتیکلی دا وینډوز همداسې اوپن کېږي صحیح ده که را به شو. اوس نشم کولی ځکه ریکارډینګ مې سټاپ کېږي. دا چک مارک به زه چک کوم ایسته کوم ترېنه. راځو شو ډرایو لیټرز ته چې شو ډرایو لیټرز څه لپاره استعمالېږي. زه کمپیوټر ته راځم، ګورئ ما سره دا ډرایو لیټرز دي، سی ډرایو، ډي ډرایو، ای ډرایو، ان دا هارډ ډیسک مې اچولی دی جي ډرایو. زم دا ډرایو لیټرز ما سره مشو کوه او ویو ته راځو برادرز، او په ویو کې به مونږ چیرته راشو؟ شو ډرایو لیټرز ته به دا چک مارک چکو، ایسته کو، اپلای اوکې به کو. اوس وګورئ تاسو سره ډرایو لیټرز نه شو کېږي. اگین راځئ فولډر آپشنز ته، ویو ټیب ته راځئ او ورته ما سره دا شو ډرایو لیټرز ما سره 1 by 1 څنګه کا شو کا تاسو. اوس ما سره هغه ډرایو لیټرز راځي. د لاندې موږ سره برادرز یو بل آپشن دی، شو انکریپټډ اور کمپریس انټیفیس فایلز ان کلرز. انټیفیس فایلز ما سره په کلر کې شو کوي برادرز. د لپاره موږ راځو کمپیوټر ته، یو ډرایو چیک او انکریپټ کوو. اول باید دا د ټرمز موږ وپېژنو چې انکریپشن څه ته ویل. واټ از انکریپشن؟ انکریپشن څه ته ویل کېږي برادرز؟ او انکریپشن means to secure the data. انکریپشن ته ویل کېږي چې ډیټا موږ څنګه کو سکیور کو خوندي کو. او ډیکریپشن بیا څه ته ویل کېږي؟ to unsecure the
डिक्रिप्शन درکې چې unsecured ډیټا. انکریپشن معنا سکیورټي په ډیټا باندې کول. ډیکریپشن مینز ډیټا څه کول؟ انسیکیور کول. کلیر دا برادرز. نو زه به راشم دلته کمپیوټر ته او بیا به ډي ډرایو ته راشم او ډیټا فولډر ده په ده باندې به رایټ کلیک پریس کوم او پراپرټیز ته به راشم او بیا به ایډوانس ته راشم او انکریپټ کنټینټس ټو سکیور ډیټا به چک مار آن کوم اوکې به کوم او اپلای به کوم به اوکې کوم. اوس څومره ډیټا چې ما سره دغه ما سره څنګه شوله سکیور شوله زه به دا اوکې کوم داسې برادرز. اوس ګوره دا د دې فولډر هغه نیم چې کوم دی ما سره کلر یې چینج شو. ټولز ته به راشم بیا به اګین راشم فولډر آپشنز ته او په دې کې به ویو ټیب ته راشو. د کې به موږ لاندې ډاون راشو برادرز. شو انکریپټډ اور کمپریس ان ټیفس فایلز ان کلرز نه به دا چک مارک ایسته کو اپلای به کو اوکې به کو. د فولډر هغه کلر ما سره دی حالت ته راغه. او که زه اوس بل یوزر ته لاړ شم نور یوزرس به دا ډیټا زما نشي کتلی ځکه دا ما څه کړه برادرز سکیور مې کړل. سکیور څه ته دا ما انکریپټ کړله. انکریپشن څه ته ویل کېږي؟ ټو سکیور د ډیټا. صحیح ده. او ډیکریپشن مینز د ډیټا د سکیورټي څه کول ایسته کول. که زه راځم سټارټ ته او اوس بل اکاونټ ته سویچ کېږم زما ریکارډینګ سټاپ کېږي. نو زه دلته دا ریکارډ سیو کوم او بل اکاونټ ته زه لاګین کېږم هغه ریکارډ به سره جوین کوم برادرز. تاسو به وګورئ دا ډیټا زه بل یوزر څخه ګورم چې آیا زه دا ویو کولی شم او که نه ځکه ما خو دلته پې سکیورټي ولګوله ځکه دا ما څه کړله انکریپټ مې کړله. انکریپشن ما تاسو ویل چې د ډیټا څه کول سکیور کول. نو برادرز دلته دا ریکارډ سټاپ کوم او بل یوزر ته ځم او هغه کې ګورم چې دا ډیټا په رښتیا هم ما سره انکریپټ شوې ده او که نه. صحیح ده. اوکې برادرز زه راغلم دلته بل یوزر ته اے بي سي په نوم یوزر ته زه لاګین شوم. اوس راځم کمپیوټر ته او په کمپیوټر کې زه هغه فایل چې ما انکریپټ کړی زه اوس ګورم ډیټا په نوم فولډر صحیح. زه به راشم دا به زه اوپن کړم دغې چې کوم فایلز دي لکه ایکسل نوټس انټروډکشن ټو ایم ایس ایکسل زه به دا اوپن کړم چې آیا دا ما سره اوپن کېږي او که نه. ما ته څه وایي ساري پاور پوینټ کینټ ریډ ډي ډرایو بلا 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 ځکه چې زه دې ته زه اکسس نه لرم. صحیح ده. زه به راشم ایکسل نوټس ته بیا ما ته څه وایي چې ورډ کینټ اوپن د ډاکومنټ د ورډ فایل نه اوپن کېږي. یوزر ډز ناټ هیو اکسس پریویلیج ځکه زه دې ته پریویلیج رایټس نه لرم چې دا فایل څنګه کوم اکسس کوم ځکه چې په هغه بل یوزر کې ما په ده باندې څه ولګو برادر سکیورټي مې پې ولګو. دا ما سکیور کړل دا ما خوندي کړل. انکریپشن مونږ ډسکس کړی برادر چې څه ته ویل کېږي یو ډیټا څه کول په هغه باندې سکیورټي لګول هغه خوندي کول. نو دا اوس نور یوزرس نشي اکسس کولی. کلیر ده برادرز. نو تر دې ځای پورې زموږ لیکچر تاسو که څه سوال لرئ په کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ او چې په آینده کې داسې ښکلې ویډیوګانې وګورئ. د الله په امان.